فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التعصيص للبشر الكريم بالتدبير والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة فانفلقت دائرة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعير حول وصف الكمال المطلق والحسن التام
والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قلت الأقدار الأزلية بما قدت أظهرت من زل هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقرا في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برزت في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيا رفع ظهوره وبهرت على حكمة الراكم لهذه الحروف، يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأصل لا تفي 20 أصاف ذلك الموصاف ضيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترقيحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأبدال مع شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما خفته من شر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في موعده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت آياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعب التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع بهذا الكلمة والسلام، ولعل الله يرفع بهذا الكلمة والسلام، ولعل الله يرفع بهذا الكلمة والسلام، يدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقرآن الكرم أن يخط ما هرقت فيه الأنابل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أسد الشمائل، وناسنا باسم تمام وإلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرب بكتابة الكرم والكرطاس، وننزه في حدائقه الأسماء والأبصار، وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه وهو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من النور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد جعلت رواية بأنه الخلق وجودا واشربه موضودا، ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بن
ذي القدر العظيم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صوب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حقها للدرة وصونها فحملته بها برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيلا حتى مر شرب من حمله وكربات تبرز إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم بيانة فضله وتشرب فيه آثار مجد الصغير. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى
تسامى أفضل على من جب فيك غرامة يا خير هادي للعالمين تسامى أفضل على من جب فيك غرامة يا خير هادي للعالمين تسامى يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من جاب بك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن بقدره هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسؤولة والكون كله يسري ويمسي في سرور وابتهاج بكرم جهور عشرتها السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض متضمحة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عنوته هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجد الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة تبشر للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت فينا هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل النور وأنبت الحق على من تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تعنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع السبيل ستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل وجب الشكر علينا مدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا قبل أيام الرضاع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإلى شرف الذي اقتصى الله به أشهر صلاة المعراج وإلى حضرة الله بر الأصوات وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج لشرف الصلوات ومفوقهن بإشراك نور ذلك السراج فقد عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الآمن جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتمجيد فما من سماء ولا جاء إنما بادره الأهلها بالترغيب والتكريم والتهليل وكل رسول من رعاده بشره بما عرفه من حقه عند الله وشرف منزلته لديه حتى جاءت السبع اتباع ووصل إلى حضرة الله نزلت من حضرة الإلهية وأمر النفحات الغربية وواجهته بتحيات ورمته بجزيل العديات وأولته جميل الحباب ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بتحيات المباركة الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وجليات عالية في حضرة ذاكرات تشهد فيها الذات للذات وتنقى والرحمات وسابق الفيوضات بأيدي الخضوع والمبخات رتبة تسقط الأمان حصاد ونامار والنوراء قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها مع واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرات الابتلاء هذا الإنسان عودة من عواطف الرحيمة ما يعد عن حبية فلان تلك مواقف لا يجسر القلم على شرح حقائقها لا تستطيع الإنسان أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرات الواجعة هذه العيد النادرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في اتباع عدم صورها والإحاطة بشهود نورها فإن حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت عن غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم بمعاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكارم الأخلاق سبقا وأوسع بالمؤمنين حلما ورفقا الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحبب على المعنى الجاز إذا دعاه المسكين وأجابه وإجابة معجلة هو المشفق الرحيم باليتيم والأرمل وله معاسون لأخلاقه الهيبة القوية التي تبعد منها فرائص الأقوياء من البرية بالنشر به تعذرت الطرق والمنازل وبعنف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكبارية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زيد الوجود أجمل في وصف حبيب شاني ورب العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السماء بعدانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عدد الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن خدمك كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر بالدار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. جعل سعيي مشكورا وفعلي في محمودا، واكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحرك الرحال وتغشاها من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الجرابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولهديك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع برحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وذنوبا كبيرة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبات منا بالغفران، أن تقابل المذنبات منا بالغفران، أن تقابل المذنبات منا بالغفران، والمسيئات بالإحسان والسائل بالنصر. اللهم صل وسلم والمعطل بما أمر تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وعظم ببلوته
واشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدل راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وشربتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأبرار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المتين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل القادر وصدق بختمة القائمين وإذا توفيتنا فاتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu muka sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan suasana yang demikian ini menambah keharapan kita dan juga mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga kepada khususan pada Pak RT Panasran dan sampai saat ini masih opname di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali ke kita bersama-sama. Dan juga kalau ada keluarga kita yang sakit, kita sama-sama doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk mempersingkat acara di malam hari ini yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan di mana pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Rusin yang telah bersedia untuk datang ke tempat kita ini, dan terima kasih dari kita Muhammad Raihan Abdul Ghafur yang telah sudi kiranya datang ke tempat ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi kiranya untuk menghadiri acara ini, dan juga kepada para rombongan oleh Habsi dari Al-Falah, kami juga mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita mulai aja acara pada malam ini dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk mengawali pembukaan ini, mereka kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh anak anda Muhammad Raihan Abdul Ghafur, Raihan Abdul Ghafur, maaf ya. Dan selanjutnya sambutan dari panitia, dan langsung ketiga yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rusin, dan sekaligus doa,
Dan terakhir penutup untuk rangkaian acara ini tidak perlu kami sampaikan lagi, tidak otomatis secara langsung Ustaz ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
fi sabilillahi wa ma dafu wa mastakanu wallahu yuhibbus wa ma kana qawlahum illa qalu rabbana ighfir lana dzunubana rabbana ighfir ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Yang menghormati penceramah kita malam hari ini Ustaz Muhammad Razil, yang saya banggakan, adik kita, qori kita Muhammad Raisan Abdul Ghafur, siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah, dan kita bersyukur hari ini sudah menjadi kader baru di RT kita sebagai seorang qori. Kemudian yang berikutnya para jajaran pengurus RT 18, meski Bapak Ketua kita Haji Muhammad Nasran tidak bisa hadir, mari kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, pulihnya kesehatan beliau sehingga bisa kembali beraktivitas bersama dengan keluarga RT 18. Kemudian juga adik-adik rombongan dari Maulid Habsi Al-Falah, terima kasih sudah hadir beserta sound systemnya. Jadi hari ini Al-Falah turun tidak hanya tim Maulid Habsinya tapi juga sound systemnya. Yang ini kekuatannya insya Allah tidak melebihi apa yang sudah diatur oleh Kementerian Agama. Ibu Ketua RT, Ketua PKK, Ibu Ketua PKK semua bahagia, Ibu Haja Sri Sumiati dan para pengurus yang lain, karena ini malam perdana menggelar acara Isra Mi'raj untuk warga RT 18 yang dikomandani oleh Ketua PKK kita, dan mudah-mudahan sebagaimana doa kita bersama malam ini, Allah juga memberikan kemudahan kelancaran acara kita sampai selesai.
beberapa hari yang lalu Lun mengajak para pengurus, mari kita tahajud kuat-kuat kepada Allah agar tidak diturunkan hujan malam ini. Setelah ini selesai hujan, itu bukan urusan kita lagi, urusan Allah. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, yang Lun banggakan, yang Lun cintai seluruh warga RT 18 yang hadir pada malam hari ini karena acara spesial intern RT. Kita tidak menghadirkan dari RT lain karena pertimbangan beberapa hal, salah satu juga protokol kesehatan untuk distancing dan seterusnya, sehingga kita membatasi juga masalah kerumunan dan durasi waktunya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita gelar malam ini menjadi kegiatan yang setelah selesai ada perubahan pada diri kita. Setelah kita mengikuti pembacaan syariat Maulid Habsi, pembacaan Al-Quran adik kita Raisan, kemudian juga penyampaian materi ceramah Isra Mi'raj dari Ustaz Muhammad Razin malam ini, sehingga ada pencerahan, ada perubahan pada diri kita. Spirit Isra Mi'raj benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya bagi RT 18 Komplek Bumi Pengurus Permai. Dan mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, dana, doa, tenaga, pemikirannya, sehingga acara malam hari ini bisa digelar meski dalam waktu yang sangat berdekatan dengan acara di Masjid Syuhada beberapa hari malam yang lalu dan 2 atau 3 hari ke depan di Masjid Al-Falah. Kemudian juga mewakili panitia Lun minta maaf kalau ada yang kurang dari pelaksanaan malam hari ini, mulai persiapan sampai pada saat kegiatan malam hari ini. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan yang ada pada kita, karena kita memang dhaif, al-insanu makhlul khata'wan wa nisyan. Kita tidak pernah salah, tidak pernah alpa dan lepas dari kesalahan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahman rahimnya, seperti nama adik kita Abdul Ghafur, hamba yang selalu dapat pengampunan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj hari ini memberikan manfaat pada kita semuanya, dan terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Razin yang sudah hadir pada malam hari ini dan semua yang sudah ikut meramaikan, memeriahkan acara pada malam hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصدق لساني واهدني قلبي بجاه النبي والآل وأصحابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد
قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في آية أخرى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhingga banyaknya, sehingga dengan nikmat itu kita bisa duduk bersama-sama, berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di tempat yang penuh berkah insyaallah, di malam yang penuh berkah ini insyaallah. Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu turun kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi kebanggaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengharap mudah-mudahan berkah daripada majelis yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah lancarkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan semua badan kita. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Dan kita mengharap mudah-mudahan Allah kuatkan batang tubuh kita untuk selalu beramal, beribadah dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akhirnya nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab perkumpulan kita besok di akhirat bersama Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya, syurga Firdaus, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi indah dan manisnya bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang agung, bulan yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya walaupun tidak secara langsung dengan namanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketentuan dan ketetapan dari Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan kita pada saat ini masih di dalam bulan yang mulia itu. Kita masih di dalam bulan Rajab dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab. Dan tentu bulan Rajab yang sekarang bukanlah bulan Rajab yang kemarin. Bulan Rajab yang sekarang bukanlah bulan Rajab yang kalaupun Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu di dalam bulan Rajab yang akan datang, maka pada hakikatnya bukanlah bulan Rajab yang ini.
Karena pada hakikatnya bulan Rajab yang sekarang, kemarin, dan yang akan datang itu adalah bulan yang baru, makhluk Allah yang baru. Dia tidak akan datang kepada kita bulan Rajab ini, bulan Rajab yang kemarin, kecuali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dalam bulan-bulan tersebut. Maka berbahagialah dan beruntunglah buat orang-orang yang menggunakan bulan-bulannya, apapun bulan itu, termasuk bulan Rajab ini, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan bersaksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disaksikan oleh bulan Rajab dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan yang istimewa ini. Maka bulan Rajab mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya adalah apapun itu dan siapapun itu yang dimuliakan oleh Allah, maka buat orang yang beriman kepada Allah wajiblah baginya untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, apapun dan siapapun yang dihinakan oleh Allah, yang tidak direspon baik oleh Allah, maka wajib orang yang beriman kepada Allah pun juga tidak merespon baik dan tidak memuliakan sesuatu yang tidak dimuliakan oleh Allah. Maka karena bulan ini dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita muliakan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memuliakan bulan yang mulia ini? Apakah hanya sekedar maaf kita kirim ke sosmed misalkan, atau kita sebarkan di mana-mana, kita punya HP tentang kemuliaan daripada bulan ini? Tentu tidak hanya sampai di situ, tapi memuliakan daripada bulan yang mulia ini adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang mulia di dalam bulan Rajab tersebut. Nah, maka tanda bahwasanya bulan ini mulia, bulan ini namanya banyak. Kata orang Arab, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan bahwasanya yang diberi nama itu mulia. Nama Allah ada satu, nama Allah ada dua. Nama Allah itu 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama yang mulia, nama yang istimewa, nama yang indah, nama yang elok. Maka mintalah kepada Allah dengan nama Allah yang indah, yang mulia tersebut. Nama baginda Muhammad SAW pun juga begitu halnya. Nama Rasulullah tidak satu, tidak dua, bahkan ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, ada yang lebih daripada 100 nama baginda Muhammad SAW. Begitu juga dengan bulan Rajab ini. Namanya tidak hanya bulan Rajab saja, tapi bulan Rajab ini namanya diantaranya adalah Syahrullahil Asab. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fi ad'iyati tashrahus sudur, karena Syekh Abdul Hamid Al-Quddus disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya bulan ini juga bernama Syahrullahil Asab. Apa artinya? Yaitu bulan Allah yang tumpah ruah. Tumpah ruah apanya? Tumpah ruah kebaikannya, tumpah ruah rahmatnya, berkahnya. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak diturunkan oleh Allah berkahnya, karunia-Nya, kebaikannya, tidak. Tapi bulan ini banyak Allah Subhanahu wa taala tumpah ruahkan kebaikannya, rahmatnya, berkahnya, dan juga pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunannya. Jadi bagi siapapun dia orangnya yang mengaku dan merasa dirinya banyak melakukan dosa, maka inilah waktunya untuk kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah pagi dan juga sore. Khususnya kita tahu sama-sama dan barangkali sudah kita ketahui
barangkali sudah kita baca ya, di banyak informasi baik itu di media dan lain sebagainya, bahwasanya pagi dan sore dianjurkan untuk kita membaca Sayyidul Istighfar, pagi 3 kali, sore juga 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala abdika wa anta mustata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi fa'fini fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini dibaca 3 kali pagi dan juga 3 kali sore. Walaupun kalau seandainya kita lihat betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, tidak cukup tuh Sayyidul Istighfar kita baca pagi sore 3 kali. Tapi kita ngaku bahwasanya kita orang yang lemah beristighfar kepada Allah. Kita ini orang yang tidak banyak melakukan amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan istighfar yang sedikit itu lalu menghapus akan dosa-dosa kita yang banyak yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, nama bulan Rajab juga disebut dengan nama Syahrullahil Asom, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala yang tuli. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya kemuliaan bulan ini tidak saja dikenal oleh orang-orang Islam di masanya, tapi bulan Rajab ini mulia. Bahkan sebelumnya di zaman jahiliyah, bulan ini sudah dianggap mereka bulan yang sangat-sangat mulia, sehingga tidak ada tuh kedengaran bulan Rajab ini mereka mau berperang. Walaupun kita tahu sama-sama lah dulu orang suka perang. Dulu di zaman jahiliyah orang suka berantem, suka tuh. Tapi kalau bulan ini mereka khusus menggunakan bulan ini untuk berdamai. Tidak ada cerita untuk bermusuhan antara satu dengan yang lain. Tanda mereka memuliakan bulan ini. Nah, kalau seandainya di zaman jahiliyah sejak mereka sudah tahu bahwasanya bulan ini bulan istimewa, maka tentu di kita ya kan, sejak Islam itu masuk di hati kita, maka tentu kita yakini dan kita paham, kita ngerti bahwasanya bulan ini bulan mulia dan tidak ada tuh rasa ingin maaf melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada siapapun itu bentuknya. Kalau seandainya pun ada yang ingin kelahi, barangkali barang siapa yang ingin barangkali berkelahi, tentu tidak di bulan ini, nanti saja habis bulan ini baru berkelahi. Tentu tidaklah, berkelahi itu tidak boleh ya kan? Bulan ini tidak boleh, sebelumnya tidak boleh, dan sesudahnya pun tidak boleh. Tapi karena bulan ini bulan mulia, tentu harus kita jaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nama-nama daripada bulan Rajab ini. Nah, di bulan Rajab ini kita tahu sama-sama, di bulan Rajab ini ada kejadian yang istimewa, ada peristiwa yang mulia, ada peristiwa yang fenomenal, ada peristiwa yang langka, ada peristiwa yang kayaknya tidak masuk di akal dan logika. Ada peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan undangan ini adalah undangan kemuliaan dari Allah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulun bilang bahwasanya undangan ini adalah undangan kemuliaan dari Allah buat baginda Muhammad? Iya, karena undangan ini tidak pernah Allah berikan kepada siapapun makhluknya kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada Nabiullah Musa pun tidak, karena Nabiullah Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan zatnya kepada Nabi Allah Musa, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana
awwalil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Allah Musa meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik, perlihatkanlah ya Allah wajah dan zatmu ya Allah. Lalu apa jawaban dari Allah tatkala Nabi Allah Musa minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya? Maka pada saat itu Allah pun berkata, lan taroni, engkau tidak akan mungkin bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah ada kepingin Nabi Allah Musa kecewa. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begini saja, engkau lihat ke gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap pada tempatnya, maka niscaya engkau akan bisa melihatku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pada saat Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada gunung itu, maka gunung yang besar itu yang menjulang tinggi ke atas langit hancur berkeping-keping menjadi satu dengan tanah. Maka pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam semaput tak sadarkan diri. Maka pada saat Nabi Allah Musa sadarkan dirinya atau bangun dari pingsannya, pada saat itu dia pun berkata, ya Allah, saya bertaubat kepadamu dan saya beriman kepadamu ya Allah. Saya orang yang pertama yakin dan beriman kepadamu ya Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa mulianya pangkat kedudukan baginda Muhammad SAW, menunjukkan kelasnya baginda Muhammad dan kelasnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam meminta, mengharap untuk bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkeinginan, tidak ada hasrat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjuluki itu, memberikan itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat zatnya yang mulia, yang wajibul wujud, laisa kamitslihi syai'. Bukan berarti lalu kita membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain tentang masalah i'tiqad dan keimanan kita kepada mereka. Kita semuaan beriman kepada Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Idris, kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Muhammad. Kita tidak membedakan, kita tetap beriman kepada semuanya. Tapi tentulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan antara satu dengan yang lain, dan kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang teristimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan coba kita lihat Nabi Allah Musa alaihissalam pernah suatu ketika diajak oleh Allah untuk bermunajat, dipanggil oleh Allah untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di Tursina. Pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam memakai kedua sendalnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ikhla'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa alaihissalam, copotlah kedua sendalmu karena engkau berada di lembah yang suci. Tapi berbeda dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan memakai kedua sendal dan kedua capalnya. Dan pada saat itu tidak disuruh oleh Allah untuk mencopot kedua sandal daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah SAW pada saat menghadap kepada Allah ingin mencopot kedua sendalnya. Karena apa? Karena teringat dengan cerita Nabi Allah Musa. Di saat Nabi Allah Musa ingin bermunajat kepada Allah, disuruh mencopot kedua sendalnya, maka Rasulullah ingin mencopot kedua sendalnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disuruh, bahkan disuruh untuk memakai kedua sendal Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, mana mulia sih, mana istimewa sih baginda sendal baginda Muhammad atau malaikat Jibril? Lalu pertanyaannya, kenapa ada pertanyaan itu? Mana mulia malaikat Jibril dengan kedua sendal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
ceritanya kenapa ada pertanyaan itu kita tahu sama-sama. Rasulullah SAW pada saat berada di Ka'bah, pada saat itu di rumahnya Ummu Hani, Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail dan juga ada malaikat yang satunya, dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Lalu di suatu tempat, pada saat itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hendaklah engkau sendiri yang berjalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah SAW berkata, wahai malaikat Jibril, engkau tinggalkan saya sendiri, wahai malaikat Jibril. Tidakkah engkau dari pertama menemaniku, tapi kenapa sekarang engkau suruh saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri? Lalu apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, ini bukan makam saya, wahai Rasulullah. Saya hanya berhenti sampai di sini. Karena kalau seandainya saya melangkahkan setapak saja kaki saya, lah taraktu, maka di saya akan terbakar, wahai Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya menghadap kepada Allah sendiri. Dan dengan kedua sendal baginda Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pertanyaan itu, mana mulia sendal baginda Muhammad yang bersama Rasulullah menghadap kepada Allah, atau malaikat Jibril yang di satu tempat pada saat itu dia berkata, engkau saja wahai Rasulullah menghadap kepada Allah, saya hanya sampai di sini menemanimu. Jadi malaikat Jibril tidak bisa menemani Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang berpendapat tentu malaikat Jibril lebih istimewa daripada kedua sendal Rasulullah. Cuman ada cumannya, karena sendal itu menempel di kaki orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sendal itu menjadi istimewa, menjadi mulia berkat menempel di kakinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkanlah hidup itu kada usah jauh dari orang-orang soleh. Dianjurkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Iya, man asyaral ashrafa asya musyarrafan wa muasyaral anzali ghaira musyarrafi. Awalam taral jildal haqiru muqabbalan bithagri lamma saral jildal mushafi. Jadi kata orang Arab, ya kan? Dia bilang man asyaral ashrafa, barang siapa yang selalu berhubungan, berkumpul, bermuasyarah dengan orang-orang yang asyraf, orang-orang yang mulia, maka hidupnya akan dimuliakan. Tapi orang yang selalu berkumpul, berteman, bermuasyarah dengan orang-orang yang hina, maka dia akan dihinakan hidupnya. Coba lihat bagaimana kulit itu dicium, ya kan? Kita mencium kulit yang hina itulah dicium kapan? Kulit itu dicium pada saat dia menjadi sampulnya dan juga kita cium kulitnya. Jadi kalau seandainya kulit itu temannya sendal, temannya sepatu, maka kulit itu akan diinjak-injak. Tapi karena kulit itu temannya adalah Al-Quran, maka dia diistimewakan. Barangkali ada yang pernah dengar lah dan juga sempat barangkali baca nama kitabnya, kitab Dardin, tipis kitabnya, dan kitab itu bercerita tentang Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kitab itu juga dijelaskan bahwasanya ada 10 binatang yang nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah binatang itu membaca Al-Qur'an, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur? Enggak. Apakah binatang yang masuk surga itu lalu mereka sholat, beramal, beribadah? Tidak. Lalu kenapa mereka bisa masuk surga? Binatang itu kok bisa masuk surga? Iya, kalau kita lihat sejarahnya, binatang-binatang itu ada hubungannya dengan orang-orang soleh, ada hubungannya dengan aulia Allah, dengan ambia Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita ambil satu saja dari sekian banyak binatang yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Di antaranya adalah anjing kitimir.
Anjing kitmir yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita amalkan di malam Jumat atau di siang Jumat, dan fadilatnya istimewa. Barang siapa yang mengamal akan itu, yang membaca itu, maka Allah Subhanahu wa taala terangi hidupnya. Allah terangi hidupnya. Kita kan berlampu, kita bisa duduk di sini. Kita bisa ngomong antara satu sama yang lain. Kita bisa interaksi antara satu sama yang lain karena ada lampu. Coba kalau seandainya tidak ada cahaya, tidak ada lampu, barangkali susah bagi kita untuk ngomong antara satu sama yang lain. Tapi karena ada lampu, enak kita ngomong. Dan kalau kita berjalan enak. Kalau seandainya ada lubang, kita bisa menghindar. Begitu juga di dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah, khususnya kalau seandainya ada cahaya, maka dia bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kepingin diberikan cahaya oleh Allah, salah satunya amalannya adalah surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat, setiap siang Jumat, hari Jumat, paling tidak satu kali, dan ini hendaklah menjadi amalan kita setiap seminggu sekali. Dan subhanallah, di dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan tentang orang-orang yang muda atau anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dikejar-kejar oleh orang-orang zalim, penguasa zalim pada saat itu. Lalu subhanallah, dia pergi masuk ke dalam gua, dan yang indahnya mereka diikuti oleh anjing, namanya anjing kitmir. Dan anjing kitmir ini berusaha untuk bagaimana caranya di saat mereka dilempar, yang terkena itu bukan merekanya, bukan ashabul kahfinya, tapi anjingnya. Jadi seakan-akan anjing ini punya hati begitu, ya kan? Kayak punya akal, punya pikiran. Dia tahu bahwasanya ini orang soleh, orang baik. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu ashabul kahfi itu adalah anak-anak muda yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambahkan kepada mereka huda, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya gambaran sederhana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jikalau kita dekat dan selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, di dunia sudah kita dapatkan keindahannya, di dunia, di akhirat pun juga kita mendapatkan keindahan dari berkumpulnya kita dengan orang soleh. Barangkali lah kalau kita lihat amalan kita, rasa ndak enak minta kepada Allah surga Allah, ya kan? Amalan kita dikit, terus terang. Malam barangkali jarang di antara kita untuk bangun malam kita sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, alhamdulillah, cuman barangkali tidak banyak barangkali. Nah, kalau seandainya banyak, barangkali musola bisa kelihatan banyak yang melaksanakan sholat, barangkali di masjid dan lain sebagainya. Cuman ya itu tidak banyak. Berarti apa? Berarti banyak di antara kita yang malamnya kita peruntukkan untuk tidur, dan kita mengaku itu kita orang yang malas beramal beribadah kepada Allah. Kalau kita bandingkanlah dengan ibadah-ibadahnya orang-orang dulu, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena orang-orang dulu salafun soleh, mereka ada yang menghabiskan malam mereka semua untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua. Bahkan ada yang tidak tidur malam hari hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sering kita dengar Syekh Abdul Qadir Jalani itu salat subuhnya wudu isya selama 40 tahun. Sholat subuh, wudunya wudu isya. Berarti apa? Berarti tidak batal. Dari isya sampai subuh tidak batal. Berarti kalau tidak batal, ya barangkali tidak tidur. Malam hari tidak tidur. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak tidur di malam hari? Apakah nonton bola? Tidak. Dulu tidak ada nonton bola, tidak ada. Ya kan? Dulu. Kalau sekarang barangkali iya, tidak tidur, nonton TV, nonton bola.
Kalau dulu enggak, pasti bisa dipastikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita andalkan barangkali lah, yang bisa kita andalkan bahwasanya kita cinta dengan orang-orang soleh, mengharap dengan cinta ini lalu membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu haruslah amal ibadah kita sesuai dengan ibadah mereka, walaupun tidak benar-benar pas dengan amalan mereka. Walaupun misalkan mereka malamnya penuh dengan ibadah. Nah, kalau kita barangkali tidak bisa ambil waktu sedikit di malam hari untuk kita mengingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bagian 2 rakaat barangkali, bagian 4 rakaat barangkali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan kita barangkali mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh yang kita cintai. Ulun biasanya berpikirlah, ulun pernah suatu ketika ditahan sama polisi, ditanya suratnya mana, SIM-nya mana. Pada saat itu ulun tidak bawa SIM. Pikiran ulun pasti akan ditahan nih, ya kan? Motor ulun akan ditahan. Tapi subhanallah, ada salah satu daripada polisi itu yang alhamdulillah kenal lawan ulun. Barangkali rumahnya dekat, rumahnya parah. Lalu kata Sidir, pian terus saja. Ada usaha ada usaha mampir di sini. Pian pergi saja langsung. Pokoknya bagian ulun yang ngurus. Pada saat itu langsung ulun berpikir tentang syafaat nanti di akhirat. Ya Allah, kalau seandainya di sini di dunia, kalau kita kenal sama seseorang, maka kita akan dilancarkan urusannya. Lalu bagaimana nanti di akhirat kalau yang kita kenal itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang yang sedikit amal ibadahnya, barangkali mereka kalau kenal sama kita, lalu kita akan diberikan syafaatnya oleh mereka nanti di akhirat. Kita tahu sama-sama, la yashfa'u yaumal qiyamah illa tsalas. Tidak memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah kecuali 3 golongan ini. Siapa mereka yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat? Al-anbiya wal ulama wasyuhada. Para nabi, para ulama, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati di jalan jihad fisabilillah. Dan juga kita tahu sama-sama bahwasanya cerita Isra Mi'raj ini cerita yang di luar akal dan nalar manusia. Pertanyaannya begini, apakah benar peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi atau bukan sesuatu yang terjadi, atau hanya asatirul awwalin, sesuatu yang diada-adakan? Maka jawabannya cerita Isra Mi'raj tentu fakta adanya, realita adanya. Kenapa? Karena itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita tidak mempercayai Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak mempercayai Al-Quranul Karim, maka berarti apa hukumnya tidak percaya dengan Al-Quran? Ya, hukumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas di surat Isra, di ayat yang pertama bahkan diinformasikan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya di dalam surah Isra yang Allah awali surah Isra itu dengan kalimatnya apa? Subhana. Lalu pertanyaannya, kenapa kok diawali dengan kalimat subhana? Kan berbeda tuh surat-surat yang lain. Di antaranya surat Al-Kahfi diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdu. Tapi kalau ayat ini di surat Isra, di ayat ini, ayat pertama Allah awali dengan kalimat subhana. Nah, lalu pertanyaannya kenapa? Maka di dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki ada 2 hal kenapa Allah Subhanahu wa taala awali ayat ini dengan kalimat subhana. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala ingin menolak perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa bohong.
peristiwa yang tidak realita dan tidak fakta adanya. Karena tidak semua orang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak semuanya. Makanya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menghadap kepada Allah, sampai kembali lagi, ini adalah fitnah buat manusia, cobaan buat manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas." Tidaklah kami jadikan peristiwa Isra Mi'raj dan yang engkau lihat di dalam perjalanan Isra Mi'rajmu kecuali fitnatan linnas, kecuali fitnah cobaan untuk manusia. Ternyata pada saat Rasulullah SAW sudah diperjalankan oleh Allah kembali ke Mekah, maka habis sholat subuh Rasulullah SAW menginformasi akan cerita ini, dan tidak semua pada saat itu mempercayai. Buat orang yang memandang peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan mereka percaya dengan cerita Isra Mi'raj. Kalau melihatnya dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau menyatakan bahwasanya kalau seandainya ada peristiwa yang lebih aneh daripada peristiwa ini dan itu terjadi sama baginda Muhammad SAW, maka saya akan percaya dengan berita itu. Kenapa? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat cerita ini dengan kacamata imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Iya, karena mereka melihat peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kacamata akal dan pikiran mereka. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang luar biasa dan di luar akal dan juga nalar manusia, sehingga tidak bisa ditangkap oleh akal dan nalar manusia. Lalu yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai surat Isra ini dengan kalimat subhana? Iya, karena Allah ingin mengajak kepada kita untuk selalu mengingat Allah, dan hendaklah pada saat apapun yang kita lihat yang bikin hati kita takjub dan heran, maka hendaklah ucapkan kalimat subhanallah. Jadi kalau orang-orang Arab itu melihat sesuatu dan takjub, heran dengan melihat sesuatu itu, mereka ucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu adalah kalimat takjub, kalimat yang mengherankan. Jadi kalau heran subhanallah, melihat gunung indah subhanallah, ya kan? Melihat langit indah subhanallah, melihat hamparan bumi dengan keindahannya subhanallah. Maka begitulah seharusnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada amalan tuh. Ada amalan kalau seandainya malam hari lalu kita lihat langit, di langit itu ada bintang, maka kita pikirkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu. Lalu setelah itu jangan lupa kita membaca apa yang kita baca? Yang kita baca adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil absar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya kan? Itu yang kita baca. Kalau itu yang kita baca pada saat melihat bintang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala kebaikan sebanyak bintang yang ada di langit itu. Ya. Tapi harus berpikir tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu. Jadi di dalam surah Isra ini, di ayat yang pertama, di kalimat pertama sudah ada hikmah yang kita petik di dalamnya. Lalu selanjutnya setelah kalimat subhanalladzi asra, di sini Allah memakai kalimat asra, bukan saro. Jadi ada saro, ada asra. Kalau saro itu adalah fi'il lazim namanya. Kalau sara,
Kalau asra fi'il muta'addi. Lalu apa perbedaannya? Kalau fi'il muta'addi itu ada, misalkanlah ada Allahnya, ada Rasulullahnya, yang menjalankan Rasulullah adalah Allah. Jadi berbeda dengan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim itu cukup Rasulullah saja yang jalan. Sarok tuh, Rasulullah yang jalan. Tapi kalau asra, Rasulullah diperjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah kembali lagi. Bukan. Jadi di sini ada Allahnya yang menjalankan baginda Muhammad SAW. Jadi bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Rasulullah SAW. Dan kita baca tuh di dalam Yasin. Di dalam Yasin disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan, dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu kan tidak sampai 1 malam bahkan disebut akan di dalam Maulid tiba arudduhu minal arash qabla ayyabudul farash. Saya dikembalikan oleh Allah dari arash sebelum tempat pembaringan saya, yaitu di awal Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril, itu sebelum mendingin, ya kan? Sebelum mendingin, masih hangat masih. Berarti apa? Berarti menunjukkan perjalanan Rasulullah SAW itu sangat-sangat singkat sekali. Dan itu tidak sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena Allah yang berbuat. Nah, untuk menggampangkanlah di dalam pemikiran kita perjalanan tentang Isra Mi'raj ini ulun nilah besok pagi, misalkan besok pagi ulun naik pesawat, lalu habis itu pergi umroh sampai ke Madinah, barangkali hanya 9 jam. Barangkali 9 jam naik pesawat sampai ke Madinah 9 jam. Lalu subhanallah, tanpa ulun rasa ada yang menempel di baju ulun. Apa yang menempel? Semut. Pada saat ulun pergi berangkat sampai ke Madinah pun dia ikut di situ. Lalu ulun duduk sholat tahiyatul masjid, barangkali di Masjid Nabawi. Pada saat itulah semut yang ada menempel di baju ulun, dia turun. Setelah dia turun, dia kenalan sama semut yang ada di Masjid Nabawi. Maka tentu semut yang ada di Masjid Nabawi merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Yang barangkali lah bentuknya berbeda. Ya, kalau kita dengan orang Madinah barangkali berbeda. Semutnya barangkali ya begitu tuh, tidak jauh beda. Ya kan? Jadi pada saat itu semut Madinah merasa kaget. Pian dari mana? Kayaknya bukan orang sini. Ya. Lalu kata semut, Banjar. Nggih, ulun bukan orang sini. Ulun orang Banjar. Lalu semut Madinah bertanya, memang perjalannya berapa hari kira-kira dari Banjar ke Madinah? Oh, kada lama, hanya 9 jam. Maka barangkali semut yang ada di Madinah merasa kaget dan tidak percaya. Rasa kada mungkin bang, karena ulun pernah dengar dari Madinah ke Indonesia itu jauh. Biar hanya 9 jam sampai sudah. Lalu pada saat itu dijelaskan oleh semut Banjarmasin. Dia bilang ulun nempel di bajunya rozin. Dia pakai pesawat, tidak lama dia sampai ke Madinah, hanya 9 jam saja. Pada saat itu ulun yakin semut Madinah akan 100% percaya, karena bukan semut yang berjalan ke Madinah, tapi dia nempel di baju ulun, itu saja. Nah, begitulah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi yang membawa baginda Muhammad SAW pada hakikatnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak sesuatu yang mustahil.
Lalu setelah itu berikutnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini kalimat abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sudah mengaku bahwasanya baginda Muhammad itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan masih ngaku-ngaku tuh kita ini adalah hamba Allah, belum diakui oleh Allah kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang berikutnya. Lalu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Pertanyaannya adalah kenapa harus malam? Peristiwa Isra Mi'raj kenapa malam? Kan ada pagi, ada siang, ada sore. Kenapa Allah pilih waktu malam? Tentu malam ini adalah waktu yang sangat istimewa. Bahkan malam ini adalah waktu paling enak untuk seorang hamba curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hati kita galau lah, banyak masalah, jangan pernah curhat ke manusia. Jangan pernah ngadu kepada manusia, bisa dipastikan tidak ada solusi dan jalan keluar. Kenapa? Karena manusia juga punya masalah, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangi Allah di malam hari, meminta, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, ulun banyak hutang ya Allah. Ulun tidak bisa menyelesaikan hutang ulun ya Allah. Bahkan bagian hajat keperluan yang kecil sekalipun minta kepada Allah, dan Allah senang itu kalau kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita kada minta lawan Allah, Allah itu marah. Berbeda dengan makhluknya. Kalau kita minta ke makhluknya marah. Kita nih minta kepada makhluknya marah. Sekali barangkali enggak. Kalau sudah hari-hari mintanya ke kita, ulun yakin pasti dia marah. Tapi berbeda kalau hari-hari kita mintanya kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala kada marah. Bisa dipastikan Allah himong, Allah senang. Bahkan disebut akan di dalam kitab Jawahir, kalau doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzonlah kepada Allah, baik sangkalah kepada Allah. Barangkali Allah ingin selalu mendengar akan doa dan suara dari kita. Dan itu disebut akan di dalam kitab Jawahir. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, meminta kepada Allah, orang beriman minta kepada Allah, maka pada saat itu apa kata Allah kepada malaikatnya? Amsik, pegang doanya, kada usah dikabulkan terlebih dahulu. Kada usah dikabulkan. Kenapa? Aku rindu untuk selalu mendengar suaranya. Tapi berbeda dengan orang kafir kalau meminta. Pada saat itu apa kata Allah? Aku benci mendengar suaranya. Cepat kabulkan permintaan dan doanya. Jadi kalau doa kita lama sampai detik ini barangkali lah kita meminta kepada Allah belum juga diistijabi oleh Allah, jangan pernah suudzon, jangan pernah jelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah kepingin mendengar suara-suara kita. Maka sebentar, semenit, sedetik bangun malam, karena itu adalah majelisnya para solihin. Jadi malam itu majelisnya para solihin. Barangkali berbeda-beda tempat, tapi bisa dipastikan semua orang soleh di malam hari bisa dipastikan bangun orang-orang soleh. Kata bagus kumpul begitu. Jadi kalau malam hari bangun, walaupun cuma sebentar saja, berzikir kepada Allah atau hanya sekedar berdoa kepada Allah, karena di situ berarti kita bersama orang-orang soleh bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa kita ambil manfaat daripada cerita Isra Mi'raj ini, karena kalau seandainya ulun informasi akan kalimat demi kalimat tentu tidak waktunya tidak leluasa. Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa mesti masjid? Kenapa kok tidak dari tempat ke tempat saja? Kenapa dari masjid ke masjid? Di sini ada pelajarannya, bahwasanya kita dianjurkan untuk sering-sering datang ke masjid, memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Nah, jadi intinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang pertama salat.
Karena pada saat Rasulullah datang menghadap kepada Allah, maka Rasulullah pada saat ingin bulik, maka pada saat itu Rasulullah diberi akan 3 hadiah. Yang belum dapatkan di dalam kitab Fawaid, ada 3 hadiah yang dijulungi oleh Allah kepada Rasulullah. Yang pertama yaitu akhir daripada surah Al-Baqarah, khawatim surah Baqarah yang selalu kita baca imbah sholat. Habis setiap sholat kita baca. Apa itu? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na sampai akhir ayat. Nah, itu ada khawatim suratul Baqarah dan dianjurkan untuk dibaca setiap habis sholat. Dan itu Rasulullah ambil pada saat menghadap kepada Allah di peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di perjalanan Isra Mi'raj beliau adalah semua umat Rasulullah bisa dipastikan sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan pasti akan diampunkan oleh Allah selama mereka tidak mensyirik akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah memberikan hadiah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa salat 5 waktu yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Makanya kata Rasulullah, as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi akan salat kepada baginda Muhammad dan juga kepada umatnya? Pada hakikatnya Rasulullah pada saat menghadap Allah, itu Rasulullah tidak ingin keluar dari hadirat Allah. Kenapa? Karena merasa asyik melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tahu. Maka pada saat itu diberikanlah oleh Allah kepada baginda Muhammad, yaitu berupa salat. Karena salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari lalu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli afwa wal afiyah ma fi da'i fi din wal akhirah. Allahumma salli hidayah wa tuqa wal afwa lana wal maut ala din islam wal iman bila mahna wa rabbihim bi jahri sayyidi wa bi ajrina rabbi zidna ilma wa sa'ala rizqana wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azza fi ulihim waj'alna wajhan fi din wal akhirah wa min al muqarrabin kathirna wa sallallahu قبل الزواج يوم الجميع فلك الحمد لك ولك الشرف على كل حال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار وعز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه وزينة عرشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Demikianlah rangkaian acara dari awal sampai akhir. Kalau sekiranya kami dari panitia penyelenggara pada acara malam hari ini ada dan sebagainya